श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ डोलन दे राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ऊच अपार बेअंत सुआमी, कौन जाने गुण तेरे। गावत उदरह सुनते उदरह, बिन से पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध को तारै, पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई, सदा सदा बलिहारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो चटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, कब नांदा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा। सच्चै सच्चा तख्त रचाया, निज घर वसिया तिथै मोह न माया। सच्चै सच्चा तख्त रचाया, निज घर वसिया तिथै मोह न माया। सदही साच वसिया घट अंतर, गुरमुख करणी सारी है। सच्चा सौदा सच बापारा, ना तिथै भरम ना दूजा पसारा। सच्चा धन खटिया कदे तोट न आवै,
ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਸਚੈ ਲਾਏ ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮਸਤਕ ਵਡ ਭਾਗੇ। ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ, ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਉੱਚੋ ਉੱਚੀ ਪੌੜੀ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ, ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਉੱਚੋ ਉੱਚੀ ਪੌੜੀ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਸੱਚ ਵਪਾਰਾ,
ना तिथै भरम ना दूजा पासारा। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज 1050 अंक ते साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। पातशाह जी ने कल सानू उपदेश बख्शिश कीता सी कि परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु ने एक स्वरूप रूपी घर दे विच सच्चा तख्त रचना कीता है, जिस तख्त उत्ते बैठ के वो जीवां दी संभाल कर रहा है। ते वो तख्त सदीवी का रहन वाला है। जिहड़े दुनियावी तख्त ने ना, बड़े बड़े बादशाह राजे महाराजे तख्तां उत्ते बैठते ने, राजियां तो भिखारी बन जाते हैं। वो तख्त बदल जाते, तख्त उही हुंदे ने ते तख्त उत्ते बैठण वाले बदल जाते हैं। पर परमात्मा दा जिहड़ा तख्त है, परमात्मा दा तख्त वो सदीवी है। ਉਹਨੂੰ कोई अपने कब्जे विच नहीं कर सकता। ਉਹਦੇ उत्ते कोई ये नहीं अपना दावा नहीं कर सकता कि ये तख्त मेरा है। उस तख्त सच्चे तख्त नूं कोई खो नहीं सकता परमात्मा पासों। उस तख्त किहड़ा है जिहड़ा परमात्मा ने अंतःकरण दे विच स्वरूप रूपी घर दे विच वो तख्त बनाया होया, ते उस तख्त उत्ते परमात्मा आप बैठा होया है। जिवें आपां पौड़ी पढ़ते हैं, रागी सिंह पौड़ी पढ़ते ने, बड्डी हूँ बड़ा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब के जान ला, सब कुछ तेरा वस तेरा कर भला। इत्थे भी सतगुरु जी मरतबे की गल करते हैं, उस अहुदे की तख्त की गल करते हैं। कहते हे परमात्मा, तेरा जिहड़ा मरतबा ना बहुत उच्चा है, ते तेरा मरतबा ऐसा है कि जिहदे तक किसी की पहुँच नहीं हो सकती है। इस करके वो परमात्मा किड्डा वड्डा है गुरु सवारियो। उहदे तख्त दे अगे सारे जिन्ने भी दुनियावी तख्त ना वो झुकदे ने, क्योंकि उहदे बनाए हुए ने। ये जम्मण मरण दे विच है, ते परमात्मा जिहड़ा परमात्मा रूपी राजा है वो जम्मण मरण तो रहत है। आप सतगुर के बचन पढ़ते हैं कि बादशाह शाह व्यापारी मरना, जो दिसै सो काल है खरना, जो दिस रहा है उन्होंने काल ने एक दिन खड़ लेना। चाहे वो बादशाह है, चाहे शाहूकार है, चाहे व्यापारी है, चाहे कोई भी जीव है, पर जिहड़ा पैदा हो गया ना एक दिन मुक्कना है। पर परमात्मा रूपी जिहड़ा राजा है वो अज भी सी, कल नूं भी होवेगा ते पिछे भी सी। वो परमात्मा रूपी राजा सदैवी रहन वाला है। ताइयों गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज ने परमेश्वर नूं राजा संबोधन करके परमेश्वर की उस्तत की है। ते पातशाह कहते ने कि तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे। ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहते परमात्मा तू राजियां दा राजा है, ते अपने आप तो पैदा होया गरीबां मजलूबां नूं तू उन्हां दी लाज रखण वाला है, उन्हां वडियाई देण वाला है। ते मैं भी तेरा दास तेरी शरण विच आया हाँ।
ते अपना दास सेवक जान के, दास जान के कृपा करो मोहे, हार परामै आन द्वार तोहे। मालक जी मैं सारे दर छड्ड के तेरे दर ते आके पहुँचिया हाँ, किरपा करो, रहमत करो। सो गुरु सवारियो, परमात्मा जिहड़ा है वो सदीवी है, तख्त भी सदीवी है। उस तख्त नूं कोई खो नहीं सकता है। इसे करके गुरुदेव जी बचन करते ने, कहते परमात्मा ने अपने बैठण वास्ते ही ये सुंदर तख्त रचाया, निज घर वसिया। उस स्वरूप रूपी घर विच परमात्मा दा वासा है, जिथे मोह ना माया, ना गुरु सर जीवां दा मोह है। क्योंकि जो आम तौर ते मनुख अपने हत्थां दे नाल अनेकां प्रकार दे काम धंधे करदा, मनुख ने डूंघियां नीआं पुट के रहण लई घर बना लिया, ते किसे जेकर कोई मजबूरी वस होण करके वो घर नूं बेचना पवे ते बेचण लगे, फिर मनुख दे हत्थां विच हंझू डिगदे ने। कारण की है? उस घर नाल साडा मोह पिया होया है, उस कारोबार नाल साडा मोह पिया, जमीन नाल मोह पिया होया है। ते जदों तक ये मोह गुरु सवारियो, इस मोह दे करके फिर यादां जिहड़ियां साडे अंदर रहिंदियां ने। मनुख ने मकान बनाया, मनुख ने जमीन जायदाद बनाई, उहदा मालक बनिया, ते जदों वो चली जाती है तो मनुख फिर रोंदा है, क्योंकि ये मोह की निशानी है। पर जिस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु ने सारा संसार बना दिता, जीव जंतु बना दिते ने, जिन्हां जीव जंतुआं दे बाबत गुरुदेव गुरु धन गुरु नानक देव महाराज बचन करते ने, कहते किस तरह के जीव जंतु बनाए परमात्मा ने। ते सतगुरु कहते ने, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाए। अनेकां रंगां दे जीव जंतु परमात्मा ने बनाना कीते, किसी का रंग काला, किसी सावला, किसी का गोरा, कि चिट्टा रंग है। ये रंग रूप परमात्मा दे बनाए हुए ने। ते सतगुरु कहते ने, इन्हां सारियां नूं बना के पैदा करदा, फिर इन्हां दी पालना पोषण भी करदे एक मां बाप वांग। जे माता पिता बच्चे की प्रतिपालना करते हैं, बच्चे नूं सारियां लोड़ां पूरीआं करते हैं, इसे तरह परमात्मा जिहड़ा है, परमात्मा सारियां दी सारियां नूं पैदा करके ते रोजी रोटी का प्रबंध भी परमात्मा ने कीता होया है, वो पालना करता है। फिर पालन तो बाद साडे विच की फर्क है दुनियावी माता पिता विच? दुनियावी माता पिता एक छोटे जे बच्चे नूं पैदा करते, फिर वो बच्चे की पालना पोषणा करते हैं, ते अंतम समय तक माँ बाप की असीस हुंदी है कि साडे बच्चे नूं लवेरी उम्र प्राप्त होवे, साडा बच्चा मरे ना, साडा बच्चा खत्म ना होवे। ते ये मोह है। ते परमात्मा पैदा करदा, पालना पोषणा करदा है, फिर क्षण मात्र दे विच गुरु सवारे परमात्मा फिर खत्म भी कर लैता कर दिंदा है। इस करके उस मालक दे मन विच बिल्कुल की मोह नहीं, बिल्कुल ही मोह रखना कीता। ते सतगुरु कहंदे उस थां विच बसदा जिथे ना माया है, ना माया दा मोह है, सद ही साच बसिया घट अंतर, गुरमुख करनी सारी है। इहो जिहा परमात्मा जिहड़ा है सदीवी काल लई सच्चा है, सारियां दे घट अंदर हिरदे अंदर वसिया होया है। वो जीव हर एक जीव जंतु दे विच है।
पर गुरमुख करनी सारी है। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੱਚ ਵਪਾਰਾ, ਨਾ ਤਿੱਥੈ ਭਰਮ ਨਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤ ਹੋ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਗਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆ ਲੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੇ ਉਲਟ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਵੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣ,
ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ। ਕਿ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਜ ਕਰੋ ਬਣ ਜਾਰਿਓ, ਬਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਬਸਤ ਵਿਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖੋਂ ਆਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਤਿੱਥੈ ਭਰਮ ਨਾ ਦੂਜਾ ਪਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰਿਓ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚਰਨ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ। ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤਣਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਮਹੇਸ਼ੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੇ ਚੇਲੇ ਪਾਲਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ। ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਤੀ, ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ
की है स्वर्ग नरक, कब नरक क्या सुरग विचारा, संतन दो राधे, हम काहू की कान ना कढ़ते, अपने गुर प्रसादे। तो वो कहते ने असी तां ना सानू स्वर्ग नरक की कोई गल नहीं है, असी तां परमात्मा दी गुणां दा ज्ञान करना है, उस मालक की सिफत सलाह करनी है। भाई तिलका जी कहन लगे दरवाजा बंद है, बूहा नहीं खोलिया, जा चलिया जा, तू नगुरा है, तू अपने पेट की पूर्ति लई अपनी वडियाई मान सन्मान कराण लई दुनिया के लोगों नूं झूठ बोल के गुमराह कर रहा है। तेरे जैसे पखंडियां दे मैं दीदार नहीं करने हन, मेरे गुरु का हुक्म है, जिहड़े साकत पुरश ने ना, साकत पुरशां की संगत नहीं करीदी है। साकत पुरुष कैसा है? कबीर साकत ऐसा है जैसे लसन की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट होए निधान। ये साकत पुरुषां की निशानी है। तो इत्थों तक कबीर जी कहते ने, कहते जे साकत पुरुषां की संगत की ना, कहते फिर बासन कारो परसी है तो कछ लागै दाग। काले बर्तन नूं जिहड़ा चुल्हे उत्ते सड़ रहा बल रहा है, उन्होंने हाथ लाइए तो गुरु सवारियो हथ साडे खुआर हो जाणगे। जे साडे वस्त्रां नूं लग गया तो वस्त्र साडे काले हो जाणगे, दाग लग जाएगा। इस तरह साकत पुरुषां की संगत नहीं करनी। भाई तिलका जी कहन लगे मेरे गुरु का हुक्म है कि साकतां की संगत नहीं करनी है। दूरों भज जाना चाहिए साकतां नूं देख के, जा मेरे घर तो चलिया जा। कहन लग्या कि दुनिया के लोगों नूं बाकियां नूं मैं एक साल की स्वर्ग की गल कीती है, तैनूं मैं 2 बरे स्वर्ग के दर्शन तेरे करावांगा। लालच दे रहे लालच। तो भाई साहब जी कहते नहीं, 5 बरे 10 बरे 20 बरे तैनूं स्वर्ग की प्राप्ति होवेगी। तो भाई साहब जी ने उही बचन किए, कहन लगे नहीं भाई मैनू नहीं स्वर्ग चाहिए, मैं तां सच का व्यापारी हाँ, मैनू तू अपने भरम विच नहीं फसा सकदा, तू मैनू नहीं अपने जाल च फसा सकदा है, क्योंकि मेरे उत्ते मेरे गुरु का हथ है। मेरा गुरु मेरे नाल खलोता है। जिहड़ा गुरु का सिख है वह केवल अपना सीस साहिबां दे चरणां च, गुरु के चरणां च झुकाउंदा, किसी अगे नहीं झुकाउंदा है। अगों जदों थक के हार के भाई जिहड़ा महेशा जोगी से ना, थक के हार के चुप करके खलो गया। कहन लग्या ए गुरु के सिखा, क्योंकि जिहड़े भाई साहब दे बोल सी ना, वो हिरदे अंदर घर कर गए सी। जमीर जगा दी भाई साहब ने कि इन्ना समा हो गया कि मैं अपनी रोजी रोटी रे दुनिया लोग पखंड करके इस तरह के कर्म करता सी। जे सिख विच इन्ने गुण ने, सिख दे बोलां ने मेरे हिरदे नूं अंदर जमीर जगा दिता, तो इन्हां दा गुरु किड्डा वड्डा होवेगा। विचार आ गई मन च, ये गुरु किड्डा वड्डा होवेगा जे ये सिक्खी प्राप्त कर सकता है। मैं भी इन्हां दी संगत करके सिक्खी प्राप्त करां। कहन लग्या हे भाई तिलके, तैनू तेरे गुरु का वास्ता, दरवाजा खोल दे, तैनू तेरे गुरु का वास्ता। जिस गुरु दे लड़ तू लग्या ना, जिस गुरु पासों तू बख्शा प्राप्त करदा है, मैं भी तेरे नाल उस गुरु दे दर ते जाना चाहुंदा हाँ, ते मैनू नाल ले जाना। इन्ना काम तां मेरे नाल कर दे। ते गुरु सवारियो इतिहास दसदा, कहंदे जदों गुरु की गल आ गई, तैनूं तेरे गुरु का वास्ता, ते भाई साहब ने दरवाजा खोल दिता। फिर
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਹੇਸ਼ੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੈਂ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਭਰਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵੈਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਕਦੇ ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ, ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਖੱਟਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ, ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਭਰ ਲਿਹੋ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਖੱਟਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਕੋਲ ਇਹ ਜੀਵ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਜੈਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੂ ਜੈਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ, 40-40 ਗੰਜ ਜੋੜ ਲਏ, ਕੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ।
ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਰੋ, ਆਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਾਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਕ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਿਹਨੇ ਖੱਟਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਲਾਏ ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ, ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮਸਤਕ ਵੱਡ ਭਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮਸਤਕ ਵੱਡ ਭਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਤੇ ਤਦਾਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ।
जे गुरु ने आख दिता कि ये काम तू करना, फिर नफा नुकसान नहीं देखते हो, गुरु की मत अनुसार चलते हैं। गुरमत के धारणी हैं, शब्द ही विचार करते हैं, तो शब्द विच ही रतेताकार हो जाते हैं। शब्द ही विचार विच हर समय वो जुड़े रहते हैं। सच्चो सच्चा सच सलाही, एको वेखा दूजा नाही। इहो जे गुरमुख प्यारे सच्चे परमेश्वर नाल जुड़ के सਦੀवी काली सच की ही सिफसला करते हैं। जिहड़ा सच हुण भी है, पिछे भी सी, अगे भी होवेगा, वो सच्चे की ही सलाह करते हैं, वो सच्चे के गुणां का ज्ञान करते हैं, ते हर समय इसे ही सिफ सलाह विच ही लगे रहंदे ने। कहंदे एको वेखा दूजा नाही। संसार विच विचरदियां होइयां सारियां थावां ते एक परमेश्वर नूं ही देखदे ने। उन्हां नूं एक मालक तो प्रभु तो बिना दूजा कोई होर दिखाई नहीं दिंदा है। अवस्था इहो जी बन जाती है। भगत सतगुरु जी बचन करते हैं कि जह जह पेखो तह हजूर, दूर कतहो ना जाई, रब रहिया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई। इंज गुरु सवारियो उस मालक नूं, प्रभु नूं चेते करते ने। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ कै धर, आन बिया तेरी समसर। इस तरह की अवस्था बन जाती है कि परमात्मा तेरे बराबर कोई है ही नहीं है। तेरा ही सब कुछ बनाया होया, सारे एक जीव जंतु विच तू बैठा होया, कण कण च तेरा वासा है। ते एक परमेश्वर नूं वेखदे ने, दूजा नाही, दूजा किसे होरनां दी अनमतियां दी वो सेवा नहीं करते। अनमति कौन ने? जिहड़े अपनी मन की मर्जी करते ने, एवें ही भोलियां भालियां संगतां नूं गुमराह करके अपने मगर लाउंदे ने ते गुरमत तो उल्ट कर्म करन लग पैंदे ने। समाज विच विचरदियां होइयां समाज तो उल्ट कर्म, वो काम कर जिस कर्मां नूं करन दे राहीं प्रजा जिहड़ी दुखी हुंदी है। ते गुरु पातशाह वचन करते हैं, कहंदे भाई ये तो उन्हां मनमुख जीवां दी गल है। जिहड़े गुरमुख जन हन, वो गुरमुख जन एक परमेश्वर नूं देखदे ने, वो कदे भी अनमतियां दे कोल नहीं जांदे। गुरमुख बन के हर समय उस मालक दी इबादत करदे, सिफ सलाह करदे हन। ते दूजा नाही, दूजी कोई होर थां नहीं है। उस मालक तो बिना कोई दूजा है ही नहीं है। वो वाहिगुरू परमात्मा ही सदीवी रहन वाला है। ऐसे मालक नूं सदीवी काल ही उहदे प्यारे देखते हैं। इसे तरह पातशाह बचन करते हैं, गुरमत ऊचो ऊची पौड़ी, ज्ञान रतन होमै मारी है। सतगुरु जी अखीरली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, गुरमत की है? कर्म गुरमत की है? कहते ऊचो ऊची पौड़ी, सब तो ऊची पौड़ी। धार्मिक दुनिया दे विच उस परमात्मा नूं मिलण दा ये सब तो बड़ा रस्ता है। 7 मंजिलां उत्ते चढ़ना होवे ते पौड़ी पौड़ी चढ़ के आपां गुरु सरे पहुँच सकते हैं, समा लगेगा। ते गुरबाणी जिहड़ी है, सतगुर दी गुरमत है, गुरमत ऐसी है, जे आपां 7 मंजिलां उत्ते चढ़ना है तो आपां कल्ली कल्ले स्टैप उत्ते चढ़ांगे, समा लगेगा। जे लिफ्ट विच चढ़ गए तो गुरु सरे उही जिहड़ा है 7वीं मंजिल उत्ते पहुँचण लई
सानू कुछ कु मिनट लगणगे, मिनटां विच पहुँच जावांगे। ते गुरमत भी एक ऐसी है, जो गुरमत दे धारनी बन गए ना, गुरमत दे धारनी बनन दे नाल आपां उस मालक तक साडी पहुँच हो सौखियां हो सकदी है। पर जी आपां बिल्कुल गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करिए ते सतगुरु कहंदे ने ये सब तो उच्ची पौड़ी है। गुरमत उच्चो उच्ची पौड़ी, उच्ची तो उच्ची पौड़ी है। ज्ञान रतन होमै मारी है, कहंदे पर सवार तां होया जाना है जिथे उच्ची पौड़ी है, सच दा मार्ग है, सच दे उपासक बन के उत तक पहुंचया जा सकता है। उत्थे सतगुरां दी बाणी जिहड़ी है गुरमत है, ये ज्ञान दी रतन है, जिन्हों प्राप्त करके बाणी पढ़ के गुरु दे बचन सुन के साडे हिरदे अंदर ज्ञान प्राप्त हुंदा है, अनुभव प्राप्त हुंदा है। ते सतगुरु नाल कहंदे जिथे ज्ञान रतन, ज्ञान रूपी रतन मिलदा है, उत्थे कहंदे सिक्खा सब तो पहलां तैनूं अपने अंदरों होमै नूं मारना पवेगा। कदे भी मन च हंकार नहीं आउण देना, अपने गुणां दा, अपनी जोबन दा, जवानी दा माण, धन संपदा दा माण, जमीन भूमि दा माण, ये सारा माण त्यागना पवेगा। जिहड़े इस तरह माण करदे ने ना, उन्हां नूं गुरबाणी विच पातशाह ने पता की आखिया है। सुखनी साहिब दी पावन बाणी आपां पढ़दे हां सारे तकरीबन, ते सतगुरु कहंदे ने धन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कहंदे वो मूर्ख है, अंधला है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं किसी प्रकार का। जो ये दातां दित्तियां ने, दातां प्राप्त करके सानू उस मालक दा शुक्र करना चाहिदा है। पर अहंकार करके, माण करके आपां ना शुक्रे बन जाते हैं। जो कुछ मिलिया, जो मेरे कोल है, उहदे सबर संतोख करना जी कि मेरी इन्नी को औकात सी, मालक ने मैनूं दे दिता। आम तौर पर मनुख की आदत है कि परिवार च रह रहे आ, आंढ गुआंढ विच एक गुआंढी कामयाब हो गया ते आप पिछे रह गया। कई बारी मनुख ईरखा करता कि ये सातों अगे लंघ गया, उन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जिन्नी तेरी औकात सी उन्ना को तैनूं मालक ने देना कीता, जिन्नी उहदी औकात सी उहदी औकात मुताबक परमात्मा ने उन्होंने दे दिता है। कदे भी मन च इस दियां गल्लां, इहो जिहियां गल्लां नहीं विचारनी चाहिदियां हन। मेहनत मशक्कत कर, उस मालक दे गुणां दा गैण कर, नाल शुक्र कर परमात्मा दा। जे मालक नूं भाया तैनूं भी दातां दे सकदा है। इस करके सतगुरु कहंदे ने भाई अपने अंदरों गुरु पासों ज्ञान रूपी रतन प्राप्त करके होमै मारी है। कहंदे भाई होमै नूं इस तरह मारना कर भाई, इस ज्ञान दे गुरु दे शब्द राही ही, सेवा सिमरन दे राही ही ये होमै मारी जा सकती है। ते गुरमत दी पौड़ी सब तो उच्ची पौड़ी है, जिहदे राही गुरु सवारिओ उस मालक प्रभु नाल एक मिक आपां हो सकते हाँ। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे